how important is the fact that Musk seems to be very close to the incoming president these days? He's going to be right next to him wherever he goes. I mean, ultimately, he's not going to have a cabinet position, but he's going to be a significant seat at the table when it comes to AI, China tariffs, innovation, the U.S., EV tax credits clearly will get pulled. And that's why I think it's actually something where, for big tech, they want Musk to have a seat at the table because he understands AI and the ecosystem as well as anyone. But look, when it comes down, the biggest winner from the Trump trade is Musk and Tesla. We see this on its way to a $2 trillion market cap. Autonomous is really the true, that's the goal at the end of the rainbow when it comes to Tesla. Autonomous, I think this could get accelerated. By the end of next year, we could be looking at Cybercab potentially on the road. Regulatory now gets thrown out the window. It's a negative for the industry, especially the Detroit Big Three, GM, Ford, Stellantis, bullish for Tesla. Following President-elect Trump's victory, multiple tech executives congratulated him, including Meta CEO Mark Zuckerberg and Amazon Executive Chairman Jeff Bezos. But what will a Trump presidency mean for these major tech firms? What do you think a second Trump term, what does that mean for some of these Mag 7 names? There's some things that are clear. For Tesla, you have Elon Musk, who has put his billions and his platform behind helping Trump get elected this time. He was one of the biggest donors. He and Tesla and his companies stand to gain a lot from this. You've had Trump say that he would have Elon Musk be a secretary of cost cutting. Elon Musk has said that he would cut $2 trillion, maybe a third of the federal budget. You could definitely see a world in which Elon Musk would use such a position. There's a lot of ifs here. If this actually happens, if they do what they say, but where he could use such a position to cut regulations that are stifling his own companies. You have his SpaceX, shooting rockets into outer space, and you have Tesla hoping to have autonomous cars, but running into a lot of regulation on a state level that is keeping that from, going through, from being legal. So you could see him cutting in that sort of direction. 안녕하세요. 머스크가 내린 결론이 무엇이냐면 정부를 효율적으로 운영하지 않으면 미국은 파산으로 갈 거라고 말하고 있습니다. 이러한 머스크의 의견을 알고 있다면 그동안 머스크의 행보는 충분히 이해를 할 수가 있다는 점이겠죠. 그리고 도널드 트럼프는 일론 머스크를 도지 부서입니다. 정부 효율성 부처 책임자로 임명을 하고 있습니다. 여기 비백이라는 분이랑 같이 운영을 할 것인데요. 그렇다면 앞으로 개인 투자자분들은 4년 동안에 머스크가 도지 부서를 통해서 머스크가 하는 사업에 막힌 곳을 제대로 뚫어줄 거라는 점을 주목해야 됩니다. 왜 이 점이 중요하냐면 지금 트럼프의 손녀 같은 경우는 머스크를 삼촌이라고 부르고 있습니다. 이것을 공개적으로 드러내고 있고 유튜브에 올리고 있죠. 엄청난 커넥션을 그대로 보여주는 것입니다. 그렇기 때문에 지금 미국 주식 투자에 있어서 머스크가 핵심적인 키워드 단어라고 볼 수가 있죠. 현재 머스크가 가장 원하는 것은 자율주행 택시를 말하고 있습니다. 그렇다면 이번 정권에서 자율주행 택시가 상용화가 되고 로봇 택시가 굉장히 많이 나타나는 현상이 나올 것입니다. 테슬라의 매출은 크게 올라갈 것이고 마진 구조는 완전히 달라지게 되겠죠. 이 모든 것들이 머스크가 정부 효율성 부처를 이끄는 수장이 되었기 때문입니다. JP 모건 같은 경우에는 트럼프 2.0 시대라고 하죠. 필수 보유 주식, must own stock이라고 말합니다. 앞으로 4년 동안에 무조건 테슬라를 들고 가야 된다라고 JP 모건은 언급을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 이제부터는 본격적으로 테슬라의 주가가 내려가든 올라가든 무조건 포트폴리오에는 있어야 된다라는 것입니다. 그러한 상황을 머스크는 만들어냈고요. 그리고 모건 스탠리의 애덤 조너스입니다. 테슬라 불 케이스 $500를 말하고 있습니다. 이제 본격적으로 테슬라를 강세로 보시는 애널리스트 분들은 테슬라의 목표 주가를 크게 올리기 시작하고 있죠. 그렇다면 내년, 그 내후년 목표 주가는 계속해서 올라갈 수밖에 없습니다. 모건 스탠리 같은 경우에는 옵티머스 휴머노이드 로봇입니다. 여기에 주당 $485의 내재 가치가 있다고 합니다. 점점 테슬라의 주가가 4년 안에 $1000를 넘길 가능성이 굉장히 높아지고 있다고 볼 수가 있습니다.
그리고 또 다른 행운이 있죠. 비트코인이 굉장히 많이 올라갔는데요. 테슬라 비트코인 보유분이 지금 1 빌리언 10억 달러에 도착을 했다라고 합니다. 테슬라의 현금 자산은 더욱더 풍부해지고 있다라는 것인데요. 그래서 머스크는 계속해서 레거시 미디어는 거짓말을 해오고 있다. 왜냐하면 레거시 미디어의 말만 들었다라면 테슬라는 더 떨어져야 됩니다. 망했어야 됩니다. 하지만 현실은 지금 어떻습니까? 굉장히 강력한 상승장을 보여주면서 테슬라 대세 시장 강세를 보여주고 있다는 것입니다. 그렇다면 머스크는 앞으로 트럼프와 함께 어떤 시대를 만들어낼 수가 있을까요? 테슬라 투자자 입장에서는 테슬라에게 어떠한 호재가 올지 이러한 점을 보는 것이 중요할 것인데요. 현재 주가를 크게 올릴 수가 있는 것은 무지개 끝에 황금이 있다고 합니다. 바로 자율주행 상용화입니다. 그리고 데나이버스는 내년 말에 사이버캡이 도로를 달리는 모습을 볼 수가 있다라고 합니다. 내년 말에 테슬라 로보택시 상용화가 된다라는 것이고, 이 말은 즉 월가의 모든 기관들이 테슬라의 목표 주가를 대거 상승시키는 계기를 만들어내는 것입니다. 아직까지 사이버캡은 전 시장에 전시가 되어 있고, 옵티머스 역시나 이제 막 테슬라 공장에 조금씩 투입이 되고 있죠. 하지만 머스크가 재게시하는 글을 본다라면 계속해서 강조를 하는 것이 FSD 버전이 높아질수록 이제는 개입이 거의 없다라는 이야기들이 굉장히 많이 나오고 있죠. 그리고 이러한 점들이 게임 체인저가 될 수가 있다라고 합니다. 평균적으로 하루에 반나절이죠. 12시간 정도 개입이 없다라면 FSD는 비감독 버전으로 넘어가게 될 것입니다. 그래서 이러한 관점으로 투자를 하시는 분들에게는 GM이 2026년에 캐딜락 전기차를 내놓든지 말든지 전혀 상관이 없는 그러한 시대가 만들어졌다라는 것이겠죠. 가격이 78,000달러, 주행거리가 300마일 이런 것들이 전혀 의미가 없게 되는 시장이 오고 있습니다. 최근에 핸드폰을 구매하시는 분들 중에서 전화가 잘 되고 문자가 잘 되고 이런 거 확인하면서 핸드폰을 사는 분들은 없을 것입니다. 그렇기 때문에 디트로이트의 빅3입니다. GM과 포드, 스텔란티스에게는 부정적인 영향을 점차 미칠 수밖에 없고 테슬라에게는 더욱더 강세장이 펼쳐지게 될 것입니다. 최근에 트럼프 같은 경우에는 많은 리더십 자리들을 새롭게 포지셔닝을 하고 있습니다. 머스크는 전화팀들이 매우 생산적인 하루 일과를 하고 있다고 합니다. 그리고 현재 연방 기간이 428기가 있다라고 합니다. 머스크는 99기면 충분하다라고 하죠. 결국 트위터와 마찬가지로 대대적으로 필요가 없는 부분들은 다 쳐내기 시작할 것입니다. 그리고 미국 정부의 정책 방향이 테슬라에게 유리해지면 질수록 어떠한 결과가 나오게 되냐면 바로 머스크가 계속해서 언급했던 25조 달러의 가치죠. 로보택시와 옵티머스가 완성이 되는 것입니다. 그렇기 때문에 이 모든 것들을 이해를 한다라면 지금도 테슬라를 투자할 이유는 넘쳐난다라는 것입니다. 덕분에 스페이스X 같은 경우에는 계속해서 로켓을 발사할 수 있는 스케줄들이 만들어지고 있죠. 앞으로 로켓은 계속해서 런칭이 될 것인데요. 왜냐하면 스페이스X를 방해할 요소들이 사라졌기 때문입니다. 현재 테슬라 에너지 팀들은 하루에 파워월 3를 1000개를 만들어냈다라는 소식을 전달하고 있고요. 기가 베를린 같은 경우에는 5주년을 맞이하게 되었습니다. 물론 지금 테슬라가 자율주행에 집중을 하면서 옵티머스를 공장에 투입하는 것에 모든 전력을 쏟아내고 있습니다. 하지만 테슬라 주주분들이 또 기대를 할 수가 있는 것이 넥스트 기가 팩토리는 어디일까인데요. 어느 정도 로보택시가 출시가 되고 난다라면 그 다음 기가 팩토리 확장으로 가지 않을까 싶습니다. 그래서 그동안 테슬라 같은 경우에는 규제 부분에서 모든 것들이 막혀 있었습니다. 스페이스X 역시나 많은 부분에서 방해를 받아왔고요. 하지만 머스크는 도지 부서를 통해서 막힌 모든 것을 뚫어주기 시작할 것입니다. 그리고 이제 그 모든 것들이 시작을 하면서 월가의 기관들은 목표 주가를 올리기에 바쁩니다. 트럼프 시대에 반드시 보유할 주식은 현재 테슬라가 되고 있고요. 오늘도 좋은 하루 되시고요. 다음 영상에서 뵙겠습니다. 감사합니다.